yourself. Even if you don't, pretend that you do, and at some point you will. Just rightly said. Now, coming at the highlights of some educational performance. Our school students of grade 6th and 9th got great success in Dr. Homi Baba Bal Vaidyanik exams. Out of all students, Arohi Zadav of grade 6 got qualified for the second level and presented herself in that exam. Also, from grade 9th, we have Soham Vaidya, Arjun Zadav, and Siddhi Toshniwal, who got qualified and appeared for the second level. Not just this exam, our students have achieved much great success in the international Olympiads as well. Total 211 students from classes nursery to 10 participated in IO, International English Olympiad, in which 31 students secured gold medals. From grade 5th to 10, total 6 students got qualified for second level. Total 319 students from grade nursery to 10 participated in IMO, International Maths Olympiad, in which 34 students secured gold medals. From grade 5th to 10, 7 students got qualified for second level. Total 250 students from classes nursery to 10 participated in NSO, National Science Olympiad, out of which 31 students secured gold medal. From classes 5th to 10th, total 9 students got qualified for the second level. Participated in ISSO, International Social Science Olympiad exam, out of which 20 students won gold medal. From grade 5th, Keshav Mandhane secured gold medal of distinction and zonal excellence rank 15th, and Tanis Sinnarkar from grade 5 also secured gold medal of distinction with zonal excellence rank 21st. From grade 9th, we have Siddhi Toshniwal, who got gift worth ₹500 and certificate of zonal excellence along with gold medal of distinction. You guys are here already to enjoy our drama, right? But have you guys realized that our whole life is like a cinema, and this cinema called life cannot be replayed again? We cannot download the moments that we desire of and cannot delete the ones that we don't want. So, live your life to the fullest and honestly, because this film called life cannot be replayed again. So, here are the students of Drama Club with a thought-provoking act in front of you. I hope you enjoy it. घनश्याम सुंदरा घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला. ओ बाबा, झाली सकाळची सुरुवात. काय झालं? बाबा, उद्या माझ्या शाळेत मीटिंग आहे आणि तुम्हाला यायचंय बरं. मी काहीच ऐकणार नाही. हे बघ शिव, मला नाही जमणार. बाबा यार, प्लीज ना. हे बघ, उद्या आमच्या ऑफिसात हेड साहेब येणार आहेत. तू असं कर, आजोबांना घेऊन जा. छी, आजोबांना नाही नेणार मी. आजोबा किती ओल्ड फॅशन आहेत. धोतर घालतात ते धोतर. बाळा, असं बोलू नये. असं बोलू नये का असं बोलू नये? खरंच बोलतेय मी. ओल्ड फॅशनच आहेत आजोबा. आणि आमच्या शाळेत आहे ना, मीटिंग मध्ये कोणी धोतर घालून येत नाही. बघा कोणी दिसतंय का. गौतमी, पुन्हा असं बोललीस तर दोन कानाखाली काशीन चांगल्या. अगं सुवर्णा, रागवू नको ना लेकरांना. मोठी झालीत ना आता. बघ बरं आजी, आई सततच रागवत राहते बाबा. हिला तर काही दुसरं कामच नाही. आणि हो बाबा, डोंट कॉल मी गौतमी. इट्स सो ओल्ड. ओ आजोबा, जरा थांबा ना 2 मिनिटं. आणि हो बाबा, डोंट कॉल मी गौतमी. इट्स सो ओल्ड फॅशन. कॉल मी यामी. याम याम यामी. ओहो, फारच इंग्रजी चालू आहे सध्या. बाबा बाबा, काल हे यम यम यामीचे इंग्रजीचे मार्क कळालेत. बघा जरा किती दिवे लावलेत तर. सोमड्या, तू
गब्बस ना, स्वतः बघ ना स्वतः किती अभ्यास करतोस ते. गौतमी काय म्हणत आहे विराज? काही नाही बाबा, खोटं बोलतोय. आणि तुम्ही एकदाचा फायनल सांगा तुम्ही येणार आहेत की नाही. हे बघ गौतमी, तुला जर आजोबांना घेऊन जायचं नसेल तर तू आईला घेऊन जा. तसं पण पार्ट टाइम जॉब असतो तिच्याकडे असतो भरपूर वेळ. वा रे वा, तिच्याकडे असतो भरपूर वेळ म्हणजे काय रे? तू तर नुसतं तोंड घेऊन ऑफिसात जातोस. तिला घरात सगळ्यांची कामं आवरावी लागतात. आणि हे जुनं खोळ काय वेगळं, हिची सगळे नाटके आवरून मग ती कामावर जाते. माहिती तरी आहे का तुला? जुनं खोड काय जुनं खोड? तुम्ही वयासोबत तरुण होता का? मी पण ही सर्व काम केली, कोणी मरत नाही असली काम केली आणि अजून पण करतेच मी. तुला तर काही बोलायलाच नको. सुवर्णा, सुवर्णा बोला. तू जा या गौतमीच्या शाळेमध्ये उद्या. हो हो जाते ना, मी पार्ट टाइम जॉब जो करते. चालू बाबा विचारा कशाची मीटिंग आहे तर. आणि हो यामी कसली आली मीटिंग उद्या तुमच्या शाळेत? बाबा ते नाही का माझ्या शाळेची सहल जाणार आहे, सहल. ती पण विचारा कशाने? चोमड्या विमानाने जाणार आहे, विमानाने. तू बाबाला चोमड्या म्हणाली? नाही बाबा, या चोमड्याला चोमड्या म्हणाले. बाबा बघा अजून एकदा चोमड्या म्हणाली ही. बाबा आणि हो बाबा, यावेळेस मला पण पैसे लागणार आहेत आणि जरा जास्तच लागणार आहेत बर का. काय चाललंय काय दोघांचं? तुला कशाला लागणार आहेत रे पैसे? आणि हो गौतमी, कोणीही कुठेही सहलीला जाणार नाहीये बर का. काय चाललंय तुझं? इथे अभ्यासाची बोंब दोघांची. लागा अभ्यासाला दोघी जण. आणि हो ऑफिसवाले, वेळ आहे का जरा? काय बोलायचं आहे बोल पटकन, वेळ नाही आहे माझ्याकडे. काहीतरी आलंय बघा काय तर. कसलं पाकिट आहे हे? बरंच जड दिसतंय. पगार झाला वाटतंय मॅडमचा. पगार झाला म्हणे. अगं सुवर्णा, कसलं पाकिट दिलं ग त्याला? तुला 100 वेळेस सांगितलं माणसाला जाताना अडवू नको ग. आई तू तिला काही म्हणू नकोस, माझ्या कामाचंच पाकिट आहे ते. बरं बाबा. काय यार तुम्ही किती जोरात बोलतात? मला मला अभ्यासात डिस्टर्ब होत आहे ना. माझं महत्वाचं वर्ष आहे. त्या आम्ही सारखं ढक्कल पास नाही व्हायचं मला. मी ढक्कल पास? स्वतः बघ तू, 3 वर्ष झालं तीच परीक्षा देतो आणि आयुष्यात तर कधी हा पासच नाही होऊ शकत. हा श्राप आहे माझा तुला. आणि हे उलट पुस्तक धरून कोणते दिवे रे तुझे? सरळ धरून तरी कोणती बोंबे? हिरो बनायचंय म्हणे ह्याला, आणि चेहरा त्याचा विलन सारखं पण नाहीये. बाबा मला माझी स्वतंत्र स्पेस पाहिजे. मला माझी खोली पाहिजे, तीही गच्चीवर. मला हिचं थोबाड नाही बघायचं. हो बरी खोली पाहिजे तुला, स्वतंत्र म्हणे गच्चीवर. इथं बघितलं मी तुझ्या आत्ताच अभ्यासाचे दिवे. चल्ला तिथंच बसायचं ना अभ्यास करायचा तू. आई बनवून नेला दादाला खोली. ए आई बनवून दे काय बनवून दे. तुझं काय थालीपीठ की काय ते बनवून द्यायला? काही बनवून देऊ नको आहे ना, तर ह्याचं पण जमून जाईल नीट दादाच्या खोली. अगं सुनबाई, कसलं पाकिट आहे सांग ना आम्हाला पण. बाबा ते की नाही, आपल्या घराचे EMI चे हप्ते थकलेत म्हणून बँकेतून नोटीस आली आपल्याला मागच्या महिन्यात. सुवर्णा तू काही सांगू नकोस त्यांना. पहिलेच त्यांचं बीपी हाय असतं, वरतून तू त्यांना त्रास देतेस. पाणी आण जा बाबांसाठी. हो आणते. अरे विनायका, त्रास कसला रे बाबा यात? तुम्ही अडचणीत तर आम्ही अडचणीत. घे बघ, तेही या जन्म आमच्याकडून तुझ्यासाठी काही करणं झालं नाही. हो रे, खरंच बोलतीये ती. आई हे काय म्हणतेस? मला लहानाचं मोठं केलं, स्वतःच्या पायावरती उभं केलं. आज मी इंजिनियर आहे. हे सगळं जे तुम्ही केलंय ते कमी आहे का? काय सेंटी फॅमिली आहे गडे माझी. चिल सिस्टर चिल. आणि आई आज डब्यात काय बनवलं ग? बघ तुझ्या आवडीचे ना थालीपीठ बनवली आहेत मी. हे बघ तुझ्या डब्यातच भरतीये मी आता. तुझ्या आवडीचे काय तुझ्या आवडीचे? मला नाही आवडत ते थालीपीठ. कधीतरी पिझ्झा बर्गर असं काही देत जा डब्यात. हो का?
हो ग आई, माझ्या सगळ्या मैत्रिणी कॅन्टीनसाठी जातात. तू पण मला कॅन्टीनसाठी पैसे देत जा ना. हो आणि माझे सगळे मित्र चिडवतेत मला, आज आई पोळी भाजी केंद्रातून काय आणलंय. काय लावलंय? आणि आई थालीपीठ खाऊ खाऊ पोटाची पण थालीपीठ झाली. खरं सांगतास? हे धर तुझा हा डबा धर. मला नको हा तुझा डबा. अयो बापी, कितनी चिक दादी जी. आलाच हमेला ना खोपसायला सकाळी. अयो बापी, तुमने क्या बनाया जी? कितनी अच्छी खुशबू आती है उसकी. थालीपीठ बनवली हो भाऊजी, थालीपीठ. ताली? कितनी अच्छी खुशबू आती जी उसको. पूरा गोकुल धाम सूंघता तुम्हारी ताली. आओ आओ अय्यर साहब, बैठो. अयो दादी, कैसे आप? मैं अच्छा है. और कैसी हमारी बबीता? हमारी बबीता जी भी अच्छी है की. काय करायची हो तुम्हाला बबिता? काय झालं सासूबाई? बघा वरना आम्हाला पण चालेल तो पिझ्झा. या मेल्याने माझं थालीपीठ घेतलं. आणते 2 मिनिटं थांबा. हे घ्या. बघा, तोंडात दात नाही म्हणे यांना आणि खायचंय म्हणे पिझ्झा का पिझ्झा. जे मेना नानान म्हणे मला बाजीराव म्हणा. बाजीराव, हळू हळू हळू. हो. तो तर आता अटकून पडताल तुम्ही. अरे मेल्या, जरा हळू खाय की. थालीपीठ येते, ठसका लागन तुला. पाणी आण रे याला. हे धर, पाणी दे, पाणी दे. आणि हो ऐक गाई, मला ना यावेळेस पैसे पाहिजे होते. मला माझा वाढदिवस खूप मोठा साजरा करायचा आहे. तुम्हाला फक्त पैसे दे, मी बाकी सगळं मॅनेज करतो. आई, काही पैसे पिशे देऊ नको. ह्याला नुसते पैसे लागतात. आणि हे काय ह्याचं मग राहतं काय ह्याचं मॅनेज करायला. तू गप्पस ग चोमड्या, विसरू नको तुझा पण वाढदिवस येतोय. मग घेऊन जाशील का डब्यात थालीपीठ? आजी, ए वीर्या. आई, तुम्हाला पैसे देणार आहेत की नाही? जर तुम्हाला पैसे नाही देणार ना, मला हा तुझा डब्बा पण नको. अयो तुम पैक तक काय को जी उसको. मेला घेऊन. विराज, हे काय बोलणं झालं रे? तू घरी नाही जेवणार आहेस तर मग कोठे जेवणार आहेस? बघा. आणि हो सुवर्णा, तू का परत त्याच्या मागे लागतेस? मागे काय मागे? मी मागे लागते वय? तुम्हाला तरी कळतं का तुम्ही काय बोलतायत ते? त्याला पाठीशी घालून घालून शेपारत चाललाय तो. डोक्यावर बसत चाललाय तो आपल्या. आता पैसे पाहिजे म्हणे, पार्ट्या करायला जायचंय. पार्ट्या. हा ए आई, पार्ट्या नाही म्हणलाय तो, पार्टी म्हणलाय पार्टी. आणि तुला तरी कायच बोलावं? पार्ट्याने एवढं नशीबच नाही ना आमचं. तुला बघतेस थांबत. आजी, ए बसवा डोक्यावर. मग काय होईल ते सांगू नका मला. विराज, हे घे पैसे. थँक्यू डॅडी, यू आर द बेस्ट. आता हे काय पैसे दिले तुम्ही त्याला? पहिले जीएमआयचा खर्च कमी का आपल्या जीवनात? जरा खुशाल पैसे दिले, चांगलंय. हे काय बाबा, फक्त एवढेच का? अरे वीरू, भरपूर पैसे आहेत ना ते. अजून किती पैसे पाहिजे होते तुला? आमच्या काळात तर आम्हाला रोजचा 1 रुपयाच मोठ्या मुश्किलाने मिळायचा. काय यार बाबा, किती बोर आहेत तुम्ही. पूर्ण मूडची वाट लावली तुम्ही माझ्या. असं काय समजावून काय सांगताय त्याला? द्या 2 कानाखाली, मग कळल त्याला. पैसे पाहिजे, असं पाहिजे. ह्या मुलाच्या जीवनात समाधान नावाची गोष्टच नाहीये दोघांच्या. अगं सुनबाई, हा समाधान कोण ग? तुझा तो चुलत भाऊ का? तो आलता तोच ना? ऐकू येत नाही म्हणे यांना बघा. आणि हा समाधान कोण, तो समाधान कोण, बरं ऐकू येतं, है की नाही? सुवर्णा, डब्बा आण. हो आणते. बॅग भरली असेल. काय यार, बाबांनी फक्त एवढेच पैसे दिलेत. थोडे अजून काढून घेतो. मित्रांसमोर इज्जतचा फालुदा होण्यापेक्षा तर बरंच. बघा कसा चोट्टाय माझा भाऊ. बघा, ह्याचाच होतो की काय इज्जतचा फालुदा. मला पण लागतात पैसे, तसं पण माझ्या बाबांचेच पैसे. अहो ऐकलत का? आज काय आहे ते? आज बुधवार आहे ना.
अहो बुधवार नाही, वार नाही विचारला मी. आज काहीतरी स्पेशल आहे. आज आमच्या विरुबाळाचा बर्थडे बर का. अगं माझ्या लक्षात नाही राहणार तर मग कोणाच्या राहणार. हे ते काय खरं. गिफ्ट पण आणले मी त्याच्यासाठी. दाखवा काय बघू. ओढून काय बघतेस, स्मार्ट वॉच आहे त्याच्यामध्ये. वीरू मला मागच्या वेळेस म्हणला होता की त्याला स्मार्ट वॉच पाहिजे, त्याच्यामुळे आणली मी. पण कशाला एवढा खर्च. EMIचा खर्च काय कमी आहे. त्यात गौतमीची शाळेची फी, याची फी, नंतर याची पण पुस्तकं आणायचीत की आपल्याला. अगं वीरू आपला लाडका मुलगा आहे, त्याच्यासाठी आपण एवढं नाही करू शकत का. अरे उठलास बाळा तू. तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हा छी ग आई, किती बोर आहे ग तू. वीरू ये बस इथे. हे बघ तुला वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा. हे बघ मी काय आणलंय तुझ्यासाठी. थँक्यू डॅडी. बघू बघू काय आणले बघू. बघ बघ काहीतरी स्पेशल आहे. इकडे आणते. बर्थडे माझा, गिफ्ट पण माझा. हड. हे काय बाबा, फक्त स्मार्ट वॉचच का. अरे वीरू मागच्या वेळेस म्हणला होतास ना तू मला की तुला स्मार्ट वॉच पाहिजे, त्याच्यामुळे आणली मी. ते मी तुम्हाला 4 वर्षापूर्वी म्हणालो होतो आणि आता मी मोठा झालोय, मला स्मार्टफोन हवा होता. म्हणून म्हणले होते इतकं महागडं गिफ्ट काही देऊ नका याला. यांना किंमत तर कशाचीच नाही आणि समाधान तर कशातच नाही. अगं सुवर्ण, हा समाधान कोण ग. तुझा तो मामे भाऊ का ग. ए आई पाणी आण पटकन आजीसाठी. बस आजी बस. पाणी काय पाणी, काही मरत नाहीत त्या. यांच्या अर्ध्या गौऱ्या मसनात गेल्या तरी हा कोण तो कोण माझ्यावरच लक्ष. पाणी आण पटकन. आणते. सुवर्णा मला उशीर होत आहे, मी जात आहे बघ. थांबा डब्बा घेऊन जा. हा बर. अरे वीरू बाळा, वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा. आजोबांनी पण गिफ्ट आणलंय बर का तुझ्यासाठी. हा असू दे असू द्या. बघ काय आणलंय आजोबांनी. आज तुझ्यासाठी डबल धमाका. हे बघ चिक्की, ती पण 2-2. माझ्या वीरू बाळाला लहानपणी खूप आवडायची माहिती का तुम्हाला. आणि 4-5 पॅकेट खाऊन घ्यायचा. फक्त आजोबानीच नाही बर का, आजीने सुद्धा गिफ्ट आणलंय वीरूसाठी. मी ना माझ्या वीरूसाठी संत्रा गोळ्या आणले. लहानपणी ना माझा वीरू तोंड रंगवत गल्लीतच फिरायचा संत्रा गोळ्या खाऊन. हे घे आ बाळा, हे घे. हॅपी बर्थडे माय ब्रदर. हॅपी बर्थडे माय ब्रदर. हे तुझ्यासाठी एक गिफ्ट. या कॉम्पिटिशनच्या युगात तुला लढण्यासाठी ही तलवार. ये वही तलवार है ना जो पिछले 3 सालों से तुझसे उठाई नहीं जा रही. कीप इट अप माय बॉय, कीप इट अप. एंड वंस मोर हैप्पी बर्थडे. क्या अजीब फैमिली है यार मेरी. अयो बाबी जी, आला हा मेला वापस. अयो भाभी, आज अपने वीर का बर्थडे होते ना जी, इसलिए हमारी बबीता ने रसगुल्ले बनाए. आवा अय्यर साहब. दो. आजोबा, बबिता काकूंनी माझ्यासाठी पाठवले ते. वाटी दे ना त्यांना. चल गाई, मी जातो. थांब थांब डब्बा घेऊन जा आणि संध्याकाळी येताना मी त्यांना पण घेऊन ये पार्टीसाठी. मला नको तुझा हा डब्बा. बनून बनून तरी तू काय बनवलं असेल. पनीर, ते पण तुझ्या स्टाईलात. आणि घरी कोणी पार्टी करतंय का. अयो भाभी ने दिखते जी इधर में भी चलता है. ते झाक वरचं. हो झाकते हो सासूबाई. सासूबाई आमच्या. दादा. अरे कापे. कोणाचा फोन. दादा. दादा. तूच चोमड्या. हे घे, मी पण त्यासाठी गिफ्ट आणलंय. तुम्हाला दादा म्हणाली हेच मोठा गिफ्ट झाला माझ्यासाठी तर. ते चोमड्या, चल उघडून बघ आता पटकन. परफ्यूम, ये काम का गिफ्ट है ना.
बनती की नाही? अपनी जान का बर्थडे है आज, जबरदस्त पार्टी करेंगे। पार्टी तो करेंगे, बताओ क्या खाओगे? निकल तेरा मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स? अरे तेरा टिफिन बॉक्स यार। टिफिन वो सब नहीं लाया आज मैं। आज अपन सब कुछ बाहर का खाएंगे और बिल तेरा भाई भरेगा। बहुत माल लाया? वेटर आले आज वेटर नहीं है, मी घेते ऑर्डर। आई आंटी। क्या यार वीरू, तुझे हर जगह तेरी मम्मी दिखती है क्या? छोड़ना यार। यार ये सब तो मैंने खाया हुआ है, तेरा मम्मी का टिफिन ही मेरे लिए पार्टी। अच्छा तो फिर 3 बर्गर और 3 पिज्जा और एक केक भी लाना। एंड एक्सक्यूज मी आंटी, 3 सोडा प्लीज। जी ठीक है। क्या यार वीरू, तेरा मुंह क्यों उतर गया? बिल इतना ज्यादा भी नहीं बनेगा। छोड़ो ना यार, तुम खाओ। जी पिज्जा, आपका केक। एक्सक्यूज मी आंटी। जी बोलिए। आज अपने वीरू भाई का बर्थडे है, इसलिए हमारी तरफ से आपको टिप। थैंक यू। और आपको बेटा हैप्पी बर्थडे। सुवर्णा, ए सुवर्णा, आली हो, थांबा, काय म्हणतायत? अगं हे पाकिट शोधत होतो. हो का? काय कशाचं ते पाकिट? आपण साठवून ठेवलेले पैसे आहेत त्याच्यामध्ये. हो का? सांभाळून ठेवा बरं का, सांभाळून ठेवा. सांभाळून ठेवा काय सांभाळून ठेवा, पैसे कमी आहे त्याच्यामध्ये. घेतलेस का तू? नाही नाही, मी नाही घेतले पैसे. मी कशाला घेऊ त्याच्यातले पैसे? हा, उशीर कस काय झाला रे तुला? आहो थांबा, आज मी घेतले होते वाटतं पैसे. पगार झाले की टाकते मी माझे पैसे. आई आज नको ग खोटं बोलू तू माझ्यासाठी. बाबा ते पाकिटातले पैसे मी घेतले होते. अरे पण मी तुला पैसे दिले होते ना, मग कशासाठी घेतलेस? सॉरी बाबा. मी विचारतोय कशासाठी घेतलेस? बाबा ते मला माझ्या मित्रांना पार्टी द्यायची होती. किती घेतले होतेस ते तर सांगशील? जाऊ द्या. अरे मी विचारतोय किती घेतले होतेस? 2000 बाबा. सुवर्णा तरी 1000 रुपये कमी आहे त्याच्यामध्ये. आता तरच मी म्हंटल या यम यम यमीचं तोंड का उतरलंय. तरच म्हटलं यम यम यमीने एवढी महागडी सेंटाची बाटल कुठून दिली? मी घरात काही बोलत नाही याचा अर्थ असा नाही की मला घरात काही दिसत नाही. विजय, ए विजय, अरे IIT. कोण वरडते सकाळी? हा हा बोला ना आजोबा, अभ्यास करतोय मी. हो बघतो मी तुझा रोजचा अभ्यास. ये इकडं बस. आजोबा अभ्यास आहे माझा. म्हटलं ना बस इकडं. विजय, तुला खरंच IIT करायची आहे का? बोल बेटा बोल, काय बनायचं आहे तुला? IAS करायचं आजोबा. अरे वा, ही तर खूप छान गोष्ट आहे. ऐकलंय का विनायक? विनायका, तुझं आणि मुलांचं कधी बोलणं होतं का? या 2 पिढ्यांमध्ये तुमचा कधी संवाद होतो का? नुसतं मुलांच्या गरजा पूर्ण करणे व त्यांना पैसे देणे याचा अर्थ असा नाही होत की पालकांची जिम्मेदारी पूर्ण झाली. आणि हो सुनबाई, बस इकडं. मी तुझ्या कामाचं कौतुक करतो याचा अर्थ असा नाही की तुझ्या सासूबाईंनी काहीच काम नाही केलेले. तिने त्यावेळेस खूप काही काम केलेले आणि मुलांनाही चांगलं सांभाळलं, त्यामुळेच हा विनायक घडला आहे. आणि विनायका, महत्वाकांक्षा ठेवणं चुकीचं नाही, पण अति महत्वाकांक्षा असणं हे चुकीचं आहे बरं का. आणि हो विराज, चोरी केल्याने कोणाच्या इज्जतीचा फालुदा वाचत नाही बरं का, उलट जास्तच होतोय. आणि हो यम यम यमी, चोरी करताना बघणं आणि त्यात सामील होणं पण मोठंच गुन्हा आहे बाळा. असं करू नये रे. आणि हो, असं घडवणार आहेत का तुम्ही भविष्य? सॉरी आजी, सॉरी आजोबा, आमचं चुकलं, आम्हाला माफ करा. अयो भाभी जी, अपने वीरू की बर्थडे पार्टी जी, कौन देगा हमको? हाँ जी, हम ही देंगे. या मेल्या बिना तर आमच्या घरात पार्ट्याच नाही व्हायच्या.
Thank you. थँक्यू